لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، حمانا الله وإياكم منها. فإخوتي في الله والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبحمد الله سبحانه وتعالى نواصل دروسنا فيما يتيسر من شرح الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن أبي المحسن البدر حفظهم الله عز وجل. فذكرنا في الأسبوع الماضي حوادث، ذكرنا الحادثة السابعة وهي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. Donc on poursuit بإذن عز وجل notre étude du livre Al-Urjuzat al-Mi'iyya du savantissime Ibn Abil Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Et on a évoqué donc la semaine dernière plusieurs événements, parmi eux donc l'événement numéro 9 se déroulant donc la première année de l'immigration de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc on avait déjà évoqué plusieurs événements. On a évoqué la semaine dernière le 9e, qui est donc la fraternisation ou les accords de fraternité entre al-Muhajirin et al-Ansar, d'accord, entre les immigrés et entre les habitants de Médine, c'est-à-dire al-Ansar. ثم الحادثة الثامنة وهي دخوله بعائشة رضي الله عنها. Puis on a évoqué le 8e événement important de la première année de l'hégire, le fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a consommé son mariage avec son épouse Aisha radiyallahu anha. ثم الحادثة التاسعة وهي مشروعية الأذان. Puis on a évoqué le 9e événement qui est la législation de l'appel à la prière, الأذان. طيب، فاليوم إن شاء الله تعالى نشرع في ذكر الحادثة العاشرة وهي غزوة الأبواء. طيب. فقال الناظم رحمه الله تعالى: وغزوة الأبواء بعض في صفر هذا وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب تحول القبلة في نصف رجب.
من بعد ذي العشير يا إخواني وفرض شهر الصوم في شعبان. طيب. فقال الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى: بدأ هنا الحديث عن مغازي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وبين يدي الحديث عنها يجدر التنبيه على أهمية معرفة مغازيه صلوات الله وسلامه عليه وعظم فائدتها. Donc, on poursuit بإذن. Il dit le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr hafidhahullah ta'ala, l'auteur ici donc commence ici à parler de quoi? À parler des batailles, des maghazi, des différentes batailles menées par le noble prophète alayhi salatu wassalam. Et donc, avant que nous débutions cela, il est important que nous mettons l'accent sur ce sujet-là, qui est l'importance de connaître les maghazi de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que l'on connaisse les différentes batailles, les différentes expéditions menées ou envoyées par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que nous mettions en lumière ici l'importance de leurs utilités et de leurs profits. فقال الشيخ حفظه الله: روى الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الراوي عن إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص الزهري المدني قال: كان أبي يعلمني مغازي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ويعدها علينا وسراياه ويقول: يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها فلا تضيعوا ذكرها. طيب. Donc il poursuit, il dit الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى, il dit que الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى, il a mentionné, il a rapporté dans son livre Al-Jami' li Akhlaq al-Rawi, selon Ismaïl ibn Muhammad ibn Sa'd ibn Abi Waqqas al-Zuhri al-Madani, donc l'arrière ou le petit-fils du compagnon Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Ou plutôt le petit-fils, tout simplement. D'accord? Le petit-fils donc de Sa'd ibn Abi Waqqas. Donc Ismaïl, il dit quoi? Il dit: mon père nous enseignait les batailles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il les énumérait pour nous, ainsi que ses saraya. Donc les saraya, c'est des expéditions aussi, d'accord? Mais à la différence que as-saraya, le prophète alayhi salatu wassalam n'y a pas participé. Il n'est pas sorti avec l'expédition à ce moment-là, avec la troupe dans les saraya. Alors que dans les maghazi, le prophète il est sorti avec eux. D'accord? Là, il y a la différence entre al-maghazi wa as-saraya. Taïeb. Donc il dit ici, Ismaïl, il dit que son père lui disait: Ya bunay, ô mon fils, ceux-là sont les exploits de vos pères. Ce sont les exploits de vos pères et de vos ancêtres. Donc, ne gâchez pas leurs évocations. Évoquez-les, parlez-en, apprenez-les, connaissez-les. Taïeb. Warawa
عن زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه قال كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم سورة من القرآن. Il dit ici, donc selon Zayn al-Abidin Ali ibn al-Hussein ibn Ali, donc le petit-fils du compagnon Ali et le fils de Hussein, radiyallahu anhu, il a dit, on nous enseignait les batailles du prophète, alayhi salatu wassalam, ainsi que ses saraya. Donc on a vu la différence entre saraya et al-maghazi, comme on nous enseignait la sourate parmi les sourates du Coran. D'où on voit ici donc l'importance de maghazi et de saraya de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم عديدة منها غزوات شارك فيها صلوات الله وسلامه عليه بنفسه ومنها بعوث وسرايا لم يشارك فيها. وروى شيخان عن أبي إسحاق السبيعي قال قلت لزيد بن أرقم رضي الله عنه كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 19. قلت كم غزوت أنت معه؟ قال 17 غزوة. طيب. Donc, les ghazawat, les batailles du prophète, alayhi salatu wassalam, il y en a eu plusieurs, une quantité. Parmi elles, donc, les ghazawat auxquels il a participé, le prophète lui-même, et parmi elles également les troupes qu'il a envoyées, Saraya, et donc c'est Saraya dans lesquelles il n'a pas participé. Taïe. Non. Les deux cheikhs, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim, ont rapporté selon Abu Ishaq al-Subay'i, qui a dit: j'ai dit à Zayd ibn Arqam, radiyallahu anhu, Kam ghaza Rasulullah, combien de ghazawat a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Et Zayd ibn Arqam de répondre 19 ghazawat. Puis il lui a dit: et combien de ghazawat tu as fait avec lui? Et il a dit, Zayd, il a répondu, combien? 17 ghazwa. D'accord? Donc il a dit, le prophète il a fait 19 ghazawat, et lui il en a fait 17 avec le prophète alayhi salatu wassalam. وقال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث قوله 19 مراده الغزوات التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه سواء قاتل أو لم يقاتل. لكن روى أبو يعلى من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن عدد الغزوات 21 وإسناده صحيح وأصله في مسلم. فعلى هذا ففات زيد ابن أرقم ذكر 2 منها أو عد الغزوتين واحدة. وقد توسع ابن سعد فبلغ عدة المغازي التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 27. وتبع في ذلك الواقدي رحمه الله وهو مطابق لما عده ابن إسحاق إلا أنه لم يفرد وادي القرى من خيبر. وأما البعوث والسرايا فعد ابن إسحاق 36
وعد الواقدي 48 وحكى ابن الجوزي في التلقيح 56 وعد المسعودي 60 وبلغها شيخنا في نظم السيرة زيادة على 70 ووقع عند الحاكم في الإكليل أنها تزيد على 100 فلعله أراد ضم المغازي إليها. Donc ici il dit l'imam Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dans l'explication de ce hadith, le hadith de Zayd ibn Arqam, sa parole 19, donc 19, lorsqu'il a répondu que le prophète il a fait 19 ghazawat, ici ce qu'il veut par là c'est les ghazawat dans lesquels est sorti le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, que ce soit des ghazawat dans lesquels il a combattu ou non, peu importe, 19, d'accord. Mais Abu Ya'la a rapporté, selon Abu Zubayr, selon Jabir radiyallahu anhu, que le nombre des ghazawat, des batailles, est de 21. Est de 21 ghazawat. Et ici, la chaîne de transmission, elle est authentique. Et la base de ce hadith est dans Sahih Muslim. Taïeb. Donc on comprend par là que Zayd ibn Arqam en a manqué 2. Pourquoi? Parce qu'il a cité lui 19, alors que Jabir en a cité lui 21. D'accord? Mais Ibn Sa'd a cité lui plus que cela. Il a cité parmi les ghazawat dans lesquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti de lui-même, il en a évoqué 27 batailles dans lesquelles le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti dans ces batailles-là. Et était d'accord avec lui Al-Waqidi, et cela concorde avec ce qu'a énuméré également Ibn Ishaq rahimahullahu ta'ala. Sauf que il a rassemblé lui entre Wadi al-Qura et Khaybar. Al-Muhim. Concernant maintenant Al-Bu'uth wa Saraya, c'est-à-dire les expéditions dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'y était pas. Ibn Ishaq, lui, en a comptabilisé 36. On a comptabilisé 36. D'accord? Al-Waqidi, lui, en a comptabilisé 48. Ibn al-Jawzi, dans son livre Tarqih, en a comptabilisé 56. Al-Mas'oudi, 60. Puis il dit Ibn Hajar, et notre cheikh, dans son poème Nazm al-Sira, donc lorsque Al-Hafid Ibn Hajar, il dit notre cheikh, il parle de Al-Iraqi. Al-Hafid Al-Iraqi, rahimahullah ta'ala, lui, il en a mentionné combien? 70 expéditions dans lesquelles, donc saraya, 70 saraya. Taïeb. Al-Hakim, lui, dans l'Iklil, il a dit 100 saraya. Mais il dit, Ibn Hajar, il se peut qu'il a réuni As-Saraya et Al-Maghazi, et c'est pour cela qu'il est arrivé à cette quantité-là de 100. Wallahu a'lam. ثم قال وغزوة الأبواء بعد في صفر، أي كانت هذه الغزوة في شهر صفر من السنة الثانية من الهجرة، وتسمى أيضا بغزوة ودان، وهما موقعان متجاوران. والأبواء تبعد عن المدينة نحو 24 ميلا، ولم يقع قتال في هذه الغزوة، بل تمت
موادعة بني أو موادعة بل تمت موادعة بني ضمرة ابن عبد منات ابن كنانة مع سيدهم مجدي ابن عمرو. طيب. Puis il dit, le poète, وغزوة الأبواء بعد في صفر. La ghazwa de Al-Abwa, après cela, durant le mois de Safar. C'est-à-dire que cette bataille qu'on appelle la bataille de Al-Abwa, cette expédition-là, elle est sortie donc durant le mois de Safar de la deuxième année de l'Hijra. D'accord? De la deuxième année de l'Hégire de Nabi alayhi salatu wassalam. طيب. إذن هذه هي الحادثة العاشرة وهي غزوة الأبواء. Ça, encore une fois, je vous le rappelle, c'est le dixième événement, d'accord, de la première année, qui est la bataille de l'Abwa. Donc, il faut savoir que les savants ont divergé. Certains ont dit elle s'est passée durant la première année de l'Hégire, et d'autres ont dit durant la deuxième année de l'Hégire. Ce qui est l'avis ici de l'imam Cheikh Al-Badr. Hafidhahullah ta'ala. Il dit que cette bataille-là, Ghazwatul Abwa, on l'appelle aussi Ghazwatul Waddan. Al-Abwa ou Waddan. Pourquoi? Parce que ce sont en fait deux endroits qui sont très proches l'un de l'autre. Et comme cette expédition-là s'est déroulée autour de ces endroits-là, on les appelle par les noms de ces deux endroits, soit Waddan, soit Al-Abwa. Taïeb? Non. Donc Al-Abwa se trouve un endroit se trouvant à peu près 24 000 de Médine. 24 000. C'est quoi un mille? C'est une unité de mesure. Un mille, en arabe on dit 1000, ça équivaut à peu près à 1 km 600. 1 km, combien? 1 km 600. Et là, il dit à Cheikh que Al-Abwa se trouve à peu près à combien? À 24 000, ce qui fait à peu près 38 km. D'accord? Ce qui fait à peu près 38 km de Médine. Voyez? Mais il faut savoir qu'il n'y a pas eu de bataille. D'accord? L'expédition a été envoyée, mais il n'y a pas eu de bataille. Au contraire, il y a eu ce qu'on appelle une entente, un acte d'entente avec la tribu de Damra, Ibn Abd Manat, Ibn Kinana, avec donc leur leader, leur chef, Majdi Ibn Amr. Taïb. Donc il n'y a pas eu de bataille à ce moment-là. Alhamdulillah. قال الشيخ العصيمي حفظه الله تعالى كانت هذه الغزوة في شهر صفر خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد عيرا لقريش كانت آئبة محملة بالأرزاق من الشام فابتغى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسيب من قريش ما أصابت منه ومن أصحابه ويسترد الأموال التي أخذوها مما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بعد هجرتهم فعرض لهذه العير لكنه لم يلقها وأفلت منه أبو سفيان رضي الله عنه وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ منازل بني ضمرة وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم من قبائل كنانة هم بنو ضمرة ابن عم مناف نعم ابن كنانة طيب ابن كنانة وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم طيب donc
Il dit ici, le Cheikh Al-Usaymi, rahimahullah wa hafidha, cette ghazwa, la ghazwa de, comment ça s'appelle? Al-Abwa, on peut l'appeler aussi Waddan, s'est déroulée durant le mois de Safar, avec laquelle donc le prophète, alayhi salam, il est sorti, et il voulait intercepter un convoi qui appartenait à la tribu de Quraysh, donc qui était sur le chemin du retour, car ils étaient dans la région du Sham, d'accord? Donc ils étaient sur le chemin du retour et transportaient donc des vivres qu'ils avaient pris donc du Sham, de la région du Sham, dans le nord, ok? Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il a voulu récupérer et prendre de Quraysh ce que Quraysh avait pris au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à ses compagnons, d'accord, des biens qu'ils avaient laissés à la Mecque lorsqu'ils sont partis à l'Hijra, lorsqu'ils sont partis à Médine dans leur Hijra. Donc lorsque le prophète et les compagnons ils sont partis, ils ont quitté la Mecque, ils ont laissé des biens à la Mecque, ils ont laissé des choses. Et donc ces choses-là ont été prises et utilisées par les kuffars de Quraysh. D'accord? Donc afin de récupérer leurs biens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a voulu donc intercepter le convoi de Quraysh pour récupérer leurs biens. Taïeb. Mais qadar Allah ma shafa'al, ils n'ont pas pu intercepter le convoi de Quraysh à ce moment-là, et donc Abu Sufyan a réussi à leur échapper. D'accord? Et donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a continué jusqu'à atteindre le village ou les demeures de la tribu de Damra. La tribu de Damra. Et il a conclu un pacte de paix avec eux, de trêve. Alhamdulillah. Et donc la tribu de Damra font partie des tribus de Kinana, de la descendance de Kinana. Et ce sont donc la tribu de Damra, Ibn Abd Manaf, Ibn Kinana. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, alhamdulillah, il a conclu un pacte de trêve avec eux. Taïeb. Classe. Alhamdulillah. ثم قال الشيخ أو المؤلف هذا وفي السنة الثانية من الهجرة الغزو اشتهر لأن المسلمين صار لهم شوكة وعضد فكتب عليهم القتال وكان بدء ذلك واشتهاره في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. Puis dit le poète, donc ceci s'est déroulé durant la deuxième année de l'Hégire. Al-Ghazou Ishtahar, c'est-à-dire que les musulmans sont devenus forts. Allah Jalla wa Ala leur a donné donc une force et une puissance qu'ils n'avaient pas auparavant. D'accord? Et donc Allah Tabarak wa Ta'ala leur a ordonné le combat, de combattre. Et donc cela est devenu notoire durant la deuxième année de l'Hégire, de l'immigration de Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Al-Medina. Naam. ثم قال إلى بواطن أي ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الآخر إلى بواط يريد أن يعترض قافلة من قوافل التجارة لقريش حتى بلغ بواطا من ناحية رضواء ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا فلبث بها بقية شهر ربيع الآخر وبعض جماد الأولى. Puis il dit Ila Buwaqin, c'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est sorti cette fois vers un endroit qu'on appelle Buwaq. D'accord? Et cela donc durant le mois de Rabi' al-Akhir. Rabi' al-Akhir. Et il voulait là aussi
intercepter, donc un convoi parmi les convois commerciaux de Quraysh, jusqu'à ce qu'il ait atteint donc cet endroit-là, Bouat, qui se trouve du côté de Radwa. Donc Radwa, c'est une montagne qui est connue, d'accord, dans la région de Yamboua. Ensuite, il est revenu à Al-Medina, d'accord. Donc encore une fois ici, ils n'ont pas rencontré, ils n'ont pas pu avoir ce qu'ils voulaient, donc il n'y a pas eu de bataille. Il faut savoir qu'il est resté donc à cet endroit-là avant de retourner à Al-Medina. Il est resté donc le reste du mois de Rabi'in al-Akhir et une partie du mois de Jumada al-Oula. طيب. ثم بدر أي ثم إلى غزوة بدر الأولى وكانت في شهر جماد الآخرة وتسمى أيضا غزوة صفوان وذلك أن كرز ابن جابر الفهري أغار على سرح المدينة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه حتى بلغ واديا يقال له صفوان في ناحية بدر وأفلت كرز ابن جابر فلم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من إدراكه فرجع إلى المدينة. Puis on a eu ce qu'on appelle Badr. Donc ici attention, c'est l'expédition de Badr al-Oula, la première expédition de Badr. On ne parle pas de celle que tout le monde connaît, on parle de la première expédition de Badr. D'accord? Et cela s'est déroulé durant le mois de Jumada al-Akhira. On l'appelle également Ghazwatu Safawan. Ghazwatu Safawan. Et cela s'est déroulé lorsque un certain Kurz ibn Jabir al-Fihri a attaqué les troupeaux qui appartenaient aux musulmans. Donc les chameaux, les moutons, etc. Il est parti donc et il les a volés. Il les a volés et il est sorti. Donc qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Alayhi salatu wassalam, il est sorti pour l'intercepter et pour récupérer donc les bêtes qu'il avait volées. Jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il est arrivé donc à la vallée qu'on appelle Safawan. C'est pour ça que la Ghazwa on l'appelle aussi Ghazwatu Safawan. Aux alentours de Badr. D'accord? Mais, encore une fois ici, Kurz ibn Jabir, il lui a échappé et le prophète il n'a pas pu l'intercepter et donc il est retourné à Al-Medina. طيب. ثم قال الناظم رحمه الله ووجب تحول القبلة في نصف رجب قال لم يختلف أهل العلم أن التحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة كان في سنة 2 للهجرة قبل وقعة بدر الكبرى ولكن اختلفوا في الشهر فقيل في شعبان وقيل في جمادى الآخرة وقيل في رجب كما قال الناظم رحمه الله تعالى وهو قول الجمهور. قال الحافظ ابن حجر في الفتح كان التحويل في نصف شهر رجب من السنة 2 على الصحيح وبه جزم الجمهور ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. Puis on va parler ici du détournement de la Qibla, de la déviation ou du détournement de Al-Qibla. D'accord? Donc il dit l'auteur est devenu obligatoire le détournement de la Qibla à la moitié du mois de Rajab. Donc les gens de science ne divergent pas sur le fait que Al-Qibla a été détourné de Bayt al-Maqdis. Donc Bayt al-Maqdis c'est la plus grande ville de Palestine, d'accord? Donc ça veut dire qu'avant, les musulmans, lorsqu'ils priaient au début, ils ne se tournaient pas vers Al-Kaaba. Ils se tournaient vers Bayt al-Maqdis, la ville qui est en Palestine. D'accord? Donc les savants n'ont pas divergé sur le fait que, bien sûr, à un moment donné,
la Qibla a été changée. Donc, au lieu de se tourner vers Bayt al-Maqdis, Allah Jalla wa Ala a ordonné aux musulmans de se tourner vers Al-Kaaba al-Musharrafa. Al-Kaaba honorée. D'accord? Et cela s'est déroulé durant la deuxième année de l'Hégire. Durant la deuxième année de l'Hégire. Avant aussi, donc, l'événement de Badr, la bataille de Badr, la grande bataille de Badr. Ils n'ont pas divergé sur ça. Ils ont divergé sur le mois. Dans quel mois cela s'est déroulé? Donc certains disent durant Sha'ban. D'autres disent durant le mois de Jumad al-Akhira. D'autres disent durant le mois de Rajab. Comme l'a dit ici le poète. Et la parole qui dit que cela s'est déroulé durant le mois de Rajab, c'est la parole la plus répandue. Et de la majorité des ulama. Il dit le Hafiz Ibn Hajar dans son livre Fath al-Bari, il dit que le détournement de la Qibla s'est déroulé à la moitié du mois de Rajab, durant la deuxième année de l'Hijra, selon ce qui est correct. Et c'est sur cela que sont la majorité des gens de science, comme l'a rapporté le Hakim, d'une chaîne de transmission qui est authentique, selon Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. طيب إذن لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من حوادث السنة الأولى من حوادث السيرة النبوية في المدينة أتبعها بحوادث سنة الثانية فيها فذكر 14 حادثة. الأولى غزوة بواد كما قلنا، والثانية غزوة بدر الأولى، والثالثة تحويل قبلة الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. Donc, pour résumer un peu ici, parce qu'on a cité quand même déjà 4 événements, on a dit tout à l'heure la Ghazwa del-Abwa. Donc, lorsque An-Nazim rahimahullah ta'ala, il a terminé de mentionner les événements de la première année de la biographie prophétique de Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il a enchaîné ici avec les événements de la deuxième année. Donc, on a vu la première année, on a vu 10 événements s'étant déroulés dans la première année. Là, on va commencer à mentionner les événements de la deuxième année. Il faut savoir ici qu'il en a mentionné 14. Donc, on va avoir 14 événements de la deuxième année. Le premier événement de la deuxième année, c'est Ghazwatu Buwad. On a vu tout à l'heure la bataille de Buwad. D'accord? Bien sûr, on a vu qu'il n'y a pas eu vraiment de bataille. Il y a eu une sortie, mais il n'y a pas eu de bataille. Deuxième événement, celle de Ghazwa Badr al-Oula. La première Ghazwa de Badr. La première Ghazwa de Badr. On a vu donc, par rapport à ce qui s'est passé lorsque cet homme-là, Kurz ibn Jabir al-Fihri, était venu pour voler les bêtes et les troupeaux des musulmans. Le prophète, il est sorti à sa recherche, mais il n'a pas pu l'attraper. Ça, c'était donc la première Ghazwa de Badr al-Oula, la première. والحادثة الثالثة هي تحويل قبلة الصلاة. C'est donc le troisième événement ici, le troisième événement, c'est la déviation de la qibla de la prière de Bayt al-Maqdis vers al-Kaaba al-Musharrafa. Donc c'est la chose sur laquelle nous sommes maintenant. فقال الشيخ العثيمين رحمه الله: وكان النبي يصلي وهو في مكة إلى بيت المقدس، فلما هاجر إلى المدينة بقي 17 شهرا أو 18 شهرا على قولين، وهو يستقبل بيت المقدس ثم أمر باستقبال الكعبة. Donc il dit, Cheikh al-Uthaymin رحمه الله وحفظه, que le prophète alayhi salatu wassalam, il priait au début, donc lorsqu'il était à la Mecque, il priait vers Bayt al-Maqdis. Ça c'est quand il était à la Mecque, donc avant l'immigration, les musulmans priaient vers Bayt al-Maqdis. Puis lorsque il a fait le hijra à Médine, il est resté orienté vers Bayt al-Maqdis durant sa prière pendant encore 17 mois.
Certains disent 18 mois, selon l'un des deux avis. Soit 17 mois, soit 18 mois. Donc il était encore dirigé vers Bayt al-Maqdis. Et après ces 18 ou 17 mois, Allah Jalla wa Ala lui a ordonné de se tourner vers Al-Kaaba. C'est bon? Donc il était ici à Médine déjà. D'accord? فهمت؟ الحمد لله. ثم قال الناظم رحمه الله: من بعد ذي العشير يا إخواني، أي أن بدرا الأولى كانت من بعد غزوة ذي العشير، ويقال لها أيضا العشيرة، يقال لها أيضا العشيرة والعشيراء، وكانت بعدها ب10 أيام، خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه في أثناء جماد الأولى حتى بلغها، وهي مكان ببطن ينبع، وأقام هناك بقية الشهر والليالي من جماد الآخرة، وصالح بني مدلج، ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى كيدا. Puis il dit l'auteur rahimahullah ta'ala, après Dhil Ushayr, ya ikhwani, ô mes frères, après Dhil Ushayr. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, la Ghazwa de Badr, la première, dont on a parlé tout à l'heure, lorsque cet homme a volé les chameaux, etc., et que le prophète est sorti à sa recherche, cette Ghazwa de Badr, al-Oula, elle s'est déroulée après la Ghazwa de Dhil Ushayr. Donc Dhil Ushayr s'est déroulée avant Ghazwa de Badr al-Oula. D'accord? Cette Ghazwa, on l'appelle également Dhul Ushayra. On appelle aussi Dhul Ushayra. Donc, la Ghazwa de Badr al-Oula, elle s'est déroulée 10 jours après. 10 jours après Ghazwat al-Ushayr. D'accord? Donc, dans laquelle le prophète, salam, il est sorti de lui-même durant le mois de Jumad al-Oula, jusqu'à ce qu'il ait donc atteint cet endroit-là. Non. Donc, c'est un endroit qui se trouve dans la région de Yamboua. Et il est resté là-bas donc le reste du mois de Jumad al-Oula. Naam. Et un certain nombre de nuits du mois de Jumada al-Akhira. Et là-bas également, il a fait un pacte d'entente et de trêve avec la tribu de Banu Mudlij, puis il est retourné à Al-Medina, et encore une fois ici, il n'a pas rencontré de bataille. Il n'a pas rencontré de bataille. Vous voyez? Non. وفرض شهر الصوم في شعبان من السنة الثانية للهجرة بعدما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر وكان ذلك في شهر شعبان. Puis il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, on terminera sur ça, il dit l'obligation du mois de jeûne de Sha'ban durant la deuxième année de l'Hégire. Donc à la deuxième année de l'Hégire, le jeûne a été rendu obligatoire. D'accord? Le jeûne a été rendu obligatoire. Le jeûne de Ramadan, bien sûr. Après que Al-Qibla a été donc modifié vers Al-Kaaba. Donc, c'est-à-dire un mois après la déviation de Al-Qibla vers Al-Kaaba. Et cela donc durant le mois de Sha'ban. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ففرض على المسلمين أن يصوموا شهر رمضان في سنة الثانية، فكان أول رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر رمضان من السنة الثانية، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. نعم. Donc, il faut savoir ici, en conclusion, que les musulmans,
ont eu l'obligation donc de jeûner le mois de Ramadan durant la deuxième année de l'Hégire. D'accord? Et donc c'est le premier Ramadan qu'a jeûné ici le prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? Donc c'est le mois de Ramadan de la deuxième année de l'Hégire. Et le prophète donc il a jeûné en tout 9 Ramadanat. Le prophète il a jeûné en tout 9 Ramadanat. Ça y est? Parce qu'il est mort en l'an 11 de l'Hégire. Donc ce qui fait en tout 9 Ramadanat. جيد؟ الحمد لله. ونكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.